25. Let's welcome our chairman, Mr. Anshuman Devnath, for a welcome speech. Please, Anshuman, come on stage. নমস্কার, এই বার্ষিক শারদীয় উৎসবে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগত। A very good evening and a warm welcome to all of you. It fills our heart with joy to see all of us gathered for Durga Puja. We at Prayas feel truly blessed to bring us all here under the loving gaze of Ma Durga. There is always something profound and overwhelming about gatherings like this, united in joy, devotion and togetherness. As we immerse ourselves in the festivities, the vibrant pandal, the rituals, the food and the laughter of our children, I am reminded of the strength, the resilience and compassion of our community. The qualities that emulate Ma Durga herself. None of this would have been possible without the tireless hands of our committee members, volunteers, sponsors and supporters. To each one of you, I offer my deepest and heartfelt thanks. Your hard work, dedication is the heartbeat of this celebration. My ode to Ma. I do not know the ways of charity, nor the discipline of meditation. I do not know the secrets of ritual, nor the chanting of sacred hymn. I do not know how to perform worship, nor the practice of mystical rites. You alone are my refuge. O Divine Mother, again and again, you are my only path, my only destination. Joy Ma Durga. Thanks everyone. Growing up as Bengalis in the US, our lives were shaped by the vibrant traditions of West Bengal, with the celebration of Durga Puja at its heart. Our journey in the US has also allowed us to embrace the joy of Navratri and the beautiful dance of Gujarat. This performance explores this unique experience, starting with classical dance to invoke and honor Goddess Durga, and then transitioning to the joyful movements of Garba to celebrate Navratri. Choreography by Ishika Majumdar, Srinika Banerjee and Rishti Bhaduri. The other performers are Ishika Majumdar, Srinika Banerjee, Rishti Bhaduri, Mini Ghosh, Eva Lahiri, Anaya Das and Adhyata Karan. Please welcome our beautiful talented girls on the stage with a big applause. Thank you so much. जागो, तुमी जागो।
लोचना तव यौवन संपन्ना सर्वाभरणभूषिता सुचारु दशनं तद्वत् किनोन्नत पयोधरा त्रिभङ्गस्थान संस्थाना महिषासुरमर्दिनी मृणालायत संस्पर्श दशबाहु समन्वितां त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं प्रमादः नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे नमो दुर्गे. We started with classical dance, rooted in tradition, technique, and grace. Now we shift gears. It's time to bring in the energy and excitement of Garba, where the pace picks up and the celebration begins. Navratri is a time to celebrate strength, joy, and community, represented in this dance medley.
is a little bit of time, and the person who has charmed all of us on this evening will be here soon. Dr. Utpal Bhanjo, to introduce our guest of honor, Anirban Bhattacharya, on the stage. Please welcome Utpal Bhanjo. Thank you. Good evening, Prayas and friends of Prayas. We are here on the eve of our Swarnadotsav to celebrate the evening with Anirban Bhattacharya and his band Hooliganism. How is it going so far? Good. Are you ready for the evening? Maybe louder. Are you ready for the evening? Great. Before we continue with the next part of tonight's concert, I would like to take a moment to say a few words about someone very special, our guest of honor, Sri Anirban Bhattacharya. Anirban is one of the most dynamic voices in contemporary Bengali arts, celebrated as an actor, theatre director, and singer. Beginning his journey on the Kolkata stage with acclaimed productions like Addo Shesh Rajani, Athoi, and Dipda's Hamlet, he quickly gained recognition for his commanding presence and experimental vision. His seamless transition to cinema brought standout performances in films such as Eagle Chok, Dhananjoy, and Gumnami, establishing him as a leading talent in Bengal's new generation of actors. His innovative direction and deep engagement with the craft earned him recognition early on, including the prestigious Mahindra Excellence in Theatre Award. Beyond theatre and film, Anirban has captivated his audiences as the iconic Byomkesh Bakshi in Hoichoi's web series, while also making mark as a singer with distinctive voice for Rabindra Sangeet and modern Bengali music. With his rare ability to merge intellectual depth, emotional range, and artistic versatility, Anirban continues to be a celebrated figure at the crossroads of tradition and modernity in Indian performing arts. In one sentence, Anirban is a voice of Bengal's soul, where theatre, cinema, and song meet as one. Ladies and gentlemen, prepare to be enchanted by one of the brightest luminaries of Bengali art and culture. He is a master of stagecraft, a commanding presence on screen, and a soulful singer whose voice carries the depth of tradition and the freshness of modernity. From redefining theatre with his bold interpretations to breathing life into unforgettable cinematic roles, his artistry knows no boundaries. This evening, we welcome not just an actor, but a storyteller, a dreamweaver, a singer, and a cultural icon. Now, you get ready and brace yourselves. Hooliganism is here to stir up some musical mischief, mash up the melodies, and maybe wake up your inner rocker. Let's get ready to rock and roll, Bengali style. Make some serious noise for Anirban and Hooliganism. Now, please rise in applause and welcome extraordinary Anirban Bhattacharya and his band, Hooliganism. ও আমাদের ব্যান্ডে বাঁশি বাজায় এবং স্যাক্সোফোন বাজায়। তার পাশেই বসে আছে প্রীতম দাস, ও আমাদের ব্যান্ডের ড্রামার। তার পাশে বসে আছে আপনারা অনেকেই চেনেন
দেবরাজ ভট্টাচার্য। দেবরাজ ভট্টাচার্য এই ব্যান্ডের ওয়ান অফ দ্য লিড ভোকালিস্ট, এবং আপনারা সকলেই জানেন যে দেবরাজ অভিনেতাও বটে। আপনারা বল্লভপুরের রূপকথা, দুর্গ রহস্য এবং হইচইয়ের খুবই পপুলার সিরিজ অচিন্ত আইচ ইত্যাদিতে দেবরাজকে দেখেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো দেখবেন। আর তার পাশে বসে আছে কৃষাণু ঘোষ, আমাদের ব্যান্ডের একমাত্র ঘোষ। ওর ডাকনাম মাধব, আমরা মাধব বলে ডাকি। কৃষাণু পেশায় সাংবাদিক, কলকাতা টিভিতে চাকরিরত। ও চিন্তায় আছে ফিরে গিয়ে ও চাকরিতে থাকবে কিনা। ও আমাদের গ্রুপের বেস গিটার বাজান। তার পাশে যে বসে আছে, হি ইজ দ্য রিয়েল ম্যান, দ্য ওজি, শুভদীপ গুহ। শুভদীপ গুহ আমাদের এই ব্যান্ডের লিডার। আমরা এই ব্যান্ডকে মানে কি বলবো, আমাদের ব্যান্ডের মিউজিক থেকে শুরু করে পলিসিজ, হ্যাঁ, সবকিছু শুভদীপ গুহর মাধ্যমেই তৈরি হয়। এবং শুভদীপ গুহ আমাদের প্রত্যেকের, আমার তো খুবই ছোটবেলার বন্ধু, এবং আপনারা সকলেই জানেন যে শুভদীপ গুহ কলকাতা শহরের একজন খুবই এমার্জিং এবং সেলিব্রেটেড মিউজিক ডিরেক্টর। আমি যে ছবিগুলি করেছি বা সিরিজগুলি, আমি একটা ছবি একটা সিরিজ করেছি বা ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার হিসেবে যেগুলো করেছি, সেগুলো তো সবেতেই শুভদীপ গুহ মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে থেকেছে। আমি ছাড়াও শুভদীপ গুহ অনেক ছবি এবং ওয়েব সিরিজে মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছে। আমার ডান পাশে বসে আছে নীলাংশুক দত্ত, আমরা নীলু বলে ডাকি। নীলু আমাদের গ্রুপে ইন্ডিয়ান পারকাশন বাজায়। আপনারা যদি কখনো কলকাতা শহরে আমাদের শো দেখতে আসেন বা যদি ইন্টারনেটে আমাদের ক্লিপিংও দেখেন, তাহলে দেখবেন নীলু অনেক কিছুর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, মানে ড্রামস, দারবুকা, মানে অনেকগুলো জিনিসও বাজায়, ছোট ছোট হ্যান্ড পারকাশন ইত্যাদি নানা কিছু বাজায়। এখানে এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নীলুকে কিছু কাটছাঁট করে আনতে হয়েছে জিনিসপত্র, এবং যেহেতু কিছু কম জিনিস নীলু এনেছে, সেই গ্যাপগুলো নীলু নেচে কভার করে। যে যখনও মানে বাজনার জিনিস কম পায়, তখনও নিজেকে পায়। নীলাংশু, আমি অনির্বাণ, আপনারা আমাকে চেনেন। আমি দেখছি বেশ কিছু ছবির নামও ঝুলছে এখানে। তো আমি অভিনেতা এবং আমি হচ্ছি এই হুলিগানিজমের একজন ভোকালিস্ট, গান সব থেকে কম জানা ভোকালিস্ট। কিন্তু আমি মোটামুটি যেহেতু ঠেকা দিতে পারি, তাপ দিতে পারি এবং সা লাগাতে পারি, তাই আমি বাবান এবং দেবরাজের সঙ্গে ভিড়ে যাই। আর আরেকটা কারণে আমি হুলিগানিজমে আছি, বা বলা যেতে পারে যে সকলের মতো হুলিগানিজম আমারও একটা ব্রেন চাইল্ড। সেটা হচ্ছে আমার মাথায় সবসময় নানা কিছু করার ফোন দিয়ে আসতে থাকে। আচ্ছা, হুলিগানিজম কেন বা কিভাবে, সেই কথা আমি পরে বলছি। আমার বাঁদিকে বসে আছে আমাদের ব্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, নাম প্রীতম দেব সরকার। ওকেও আমরা একটা নামে ডাকি, কিন্তু সেটা বলা যাবে না। আপনারা আমাদের বাইরে কথা বলার সময় যদি কখনো ওভার হিয়ার করেন, তাহলে শুনবেন, কিন্তু শুনে চুপ করে যাবেন, আর কাউকে বলবেন। সো ও আমাদের মধ্যে সব থেকে ছোট, শিলিগুড়িতে বাড়ি। ও আমাদের ব্যান্ডের বেহালা বাদক। আর একদম বাদিকে যে বসে আছে, ওর নাম সোমেশ্বর ভট্টাচার্য, আমরা ডাকি বিট্টু বলে। ও আমাদের ইলেকট্রিক গিটার বাজায়, এবং আমরা যখন কলকাতায় শো করি, তখন আমাদের মূলত 3 জন গিটারিস্ট, শুভদীপ নিজে, কৃষাণু এবং বিট্টু। তো এরা 3 জনই সব ধরনের গিটার বাজাতে পারে। তো আজকে দুপুরবেলা লাঞ্চের পরে সকলে এখানে গিটার সেন্টারে গেছিল। তো এই 3 জন গিটারিস্ট আজকে খুব হ্যাপি। হ্যালো, নমস্কার, শুভ শারদীয়া। আমাদের ওখানে তো শেষ হয়ে গেছে পুজো, আমাদের এখানে শুরু। চমৎকার পরিবেশ, দেশ থেকে এত দূরে এসে এতজন বাংলা ভাষাভাষী মানুষ, বিভিন্ন বয়সের মানুষ, জ্যেষ্ঠরা আছেন, ছোটরা আছেন, বন্ধুরা আছেন, খুবই ভালো লাগে। আর ডাক্তারবাবু এত ভালো ভালো কথা বলে গেলেন, তাতে খুবই
গর্বিত বোধ করছি, কিঞ্চিত লজ্জিত বোধ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা, আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের ব্যান্ডের অনুষ্ঠান কিছু কিছু এই সোশ্যাল মিডিয়া ক্লিপসে দেখেছেন বা মেলার গান শুনেছেন, পূজার গান শুনেছেন, কিন্তু হয়তো কারো কারো মনে হচ্ছে যে আমরা সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরে কেন আমরা এসেছি। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর করছি তার আমরা দুটি ভাগে অনুষ্ঠানটাকে ভাগ করেছি। যেহেতু বিভিন্ন বয়সের মানুষ এখানে থাকেন, বিভিন্ন সময়ের মানুষ এখানে থাকেন, কেউ 40 বছর আগে এসেছেন, কেউ 7 বছর আগে, কেউ 10 বছর আগে, সবার কথা ভেবে আমরা একটা মানে এই আমাদের ব্যান্ডে গানে যাওয়ার আগে আমরা একটা মুখবন্ধ মতো অনুষ্ঠান করি। সেখানে আমরা 3 জন শিল্পী দুটি করে গান গাই। যদিও সঙ্গীত পেছনের লাইটের রোটা, এটার সুইচটা পাওয়া যাবে সামনে? এই অডিটোরিয়ামের পেছনে একটা লাইট জ্বলছে, এলিয়েন শিপের মতো অনেকগুলো। ঠিক আছে, সুইচ খোঁজা হোক, তার মধ্যে বলতে থাকি। সেটা হচ্ছে যে দুটি করে গান আমরা গাইব এবং এই ট্যুরে আমার সঙ্গে যে দুজন বন্ধু এসেছেন, রাইট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, দেবরাজ ভট্টাচার্য এবং শুভদীপ গুহ, দুজনেই আমাদের ব্যান্ডের অন্যতম লিড সিঙ্গার এবং ওরাই আসল সিঙ্গার, ISI চাপ মারা। আমি হচ্ছি একটু মানে তালে গোলে গায়ক হয়ে যাওয়া, বুঝতে পেরেছেন? আসলে আমি ভাবলাম, ভেবে দেখলাম যে আপনারা যদি পশ্চিমবঙ্গের খবর রাখেন, পশ্চিমবঙ্গ দেখবে এখন অনেক নেতারা গান করে। আমি দেখলাম নেতারা যদি করে, অভিনেতারা কেন, তাই না? তো আর গানের একটা বাজারও আছে, হ্যাঁ। আর আমি বেশ 2017 সালে কিচ্ছু চাইনি, আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার একটা দোষ হচ্ছে যে আমি মানে একা একা কিছু করতে পারি না। আর আমি নিজে যেহেতু আমার মানে সঙ্গীত শিল্পে যে আমি অক্ষর গোমাংস সেটা জানি বলেই এমন সব দলবল বানিয়ে রেখে দিই যাতে ওই তোড়ে আমার গানটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমি যেহেতু চলচ্চিত্র শিল্পে আমার মুখটা চিনিয়ে ফেলেছি, তাই প্রাথমিকভাবে আপনাদেরকে একটু কমা সিঙ্গার দিয়েই শুরু করতে হবে, আর তারপর আসবে রিয়েল সিঙ্গার। ও একটা কথা বলে দিই, আপনাদের নিশ্চয়ই একটু অবাক লাগছে যে আমি এরকম একটা সাদা পাজামা পাঞ্জাবির সাথে কালো মোজা জুতো পরে ঘুরছি। অদ্ভুত লাগছে না? মানে সচরাচর তো এরকম হয় না, ধুতি বা পাজামা পাঞ্জাবির সাথে একটা সুন্দর গোলাপুরি চটি একটা পরতে হয়। আমার চটি বাড়িতে ছিল, কিন্তু অনেকগুলোই ছিল, 2-3টে, কিন্তু আমি আনতে ভুলে গেছি। আর একটা যেটা হয় জানেন তো, পশ্চিমবঙ্গে পান থেকে চুন খসলেই সবাই এমন চটি চাটা বলে, চটির দিকে তাকালেই বলে চটি কথা, তাই ভুলে গেল। ভেবেছিলাম আনবো না, ঠিক আছে। চটি অনেকেই পড়তেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার মধ্যে একজন, তার চটি। যাকে বুঝতেই পারছেন যে আমি গানের থেকে বেশি যেহেতু কথায় এক্সপার্ট, তো কথাই বলে যাচ্ছি, কিন্তু অনুষ্ঠান বেশি দীর্ঘায়িত করব না, কারণ আমরা বেশ লম্বা একটা সন্ধ্যা আপনাদের উপহার দেওয়ার পরিকল্পনায় আছি। তাহলে আপনাদের সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে এবং আপনাদেরকেও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু হোক আমাদের এই সাংগীতিক সন্ধ্যা। প্রাসাদের সিঁড়ি, নীল প্রাসাদের সিঁড়ি ঢেকে রাখে ধূসর কুয়াশা। বারবার মরে গিয়ে আমাদের ফিরে ফিরে আসা। নীল প্রাসাদের সিঁড়ি
মতো আমাকে নানান নামে ডাকে, চেনা কিশোরীর মতো আমাকে নানান নামে ডাকে। নানা কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া, আমিও তাদেরই দলে বারবার মরে যাই যাই। নানা কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া, আমিও তাদেরই দলে বারবার মরে যাই যাই। বাঁচতে বাঁচতে ভালো, বাঁচতে বাঁচতে ভালো তোমারই দুহাতে গেছি মরে। বাঁচতে বাঁচতে ভালো তোমারই দুহাতে গেছি মরে। আবার এসেছি ফিরে নেভানে ভাষায় পথ ধরে, খুঁজেছি তোমার সমস্ত খুলে, খুঁজেছি তোমার সমস্ত খুলে। রাজকুমারীর মায়া পৃথিবী যায়নি আজও ভুলে, রাজকুমারীর মায়া পৃথিবী যায়নি আজও ভুলে। নানা কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া, আমিও তাদেরই দলে বারবার মরে যাই যাই। নানা কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া, আমিও তাদেরই দলে বারবার মরে যাই যাই। নানা কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন ভালোবাসা ছাড়া। ডাক্তারবাবু বলছিলেন আমি পুরো থিয়েটার করেছি, সিনেমা করেছি, গান বাজনা করেছি, অনেক কিছু করেছি, বেশ কিছু প্রেমও করেছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন করতে চেয়েছিলাম একটাই, হয়নি, অনেকগুলো হয়ে গেছে। তো যখন বুঝতে পারছিলাম যে একটা দুটো তিনটেতে থামবে না, তাতে যেটা হয় যে প্রতিটি প্রেমিকাকেই বিদায় জানাতে হয়, হয় সে আমাকে জানায় নয়তো আমি তাকে। এবং বরাবরই মনে হতো যে একটা বিদায়ী থিম সং থাকলে কেমন হয়, যে যখন তাকে বিদায় জানাচ্ছি, ফেয়ারওয়েল জানাচ্ছি। তো এক সাহেবের দেখা গেল একটি গান আছে ফেয়ারওয়েল অ্যাঞ্জেলিনা, কিন্তু আমাদের তো সব ভয়ানক ইংরেজি উচ্চারণ, বুঝতে পেরেছেন তো? আমাদেরকে বাঁচালেন আমাদের নাগরিক কবিয়াল কবি সুমন, তিনি সেই গানটির একটি চমৎকার অনুবাদ করে দিলেন। তো তারপর থেকে বিভিন্ন জায়গায়, মেট্রো স্টেশনে, মাঠের ধারে, ঘরের মধ্যে, ফোনে, হোয়াটসঅ্যাপে বা রাস্তায়, যখনই কোনো বিচ্ছেদ হয়েছে, কাউকে বিদায় জানাতে হয়েছে, we got a theme song.
বিদায় পরিচিতা এই বিদায়ের সুর চুপি চুপি ডাকে বিদায় পরিচিতা এই বিদায়ের সুর চুপি চুপি ডাকে দিগন্তে রয়েছে আকাশ আকায় বিদায় পরিচিত আকাশ নিঃসঙ্গ তার কাছে যাই। আর এই কথাটা ঝগড়া করতে করতে মাঝে মাঝে এসে পড়ে আমাদের সকলের চেনা কথা। রাত করে কিলা দোষ দিলেও বাকি প্রমাণেরও নেই কিছু সব একই। রাত করে কিলা দোষ দিলেও বাকি প্রমাণেরও নেই কিছু সব একই। এর পরের লাইনটা সকলেরই খুব চেনা। শাসন করে মূর্খ শাসন করে মূর্খ চোখ রাঙায় দলবল বিদায় পরিচিত আমার চোখে তুমি তোমার চোখে জল। যেহেতু কবির সময় তাই প্রেমিকাকে বিদায় জানানোর গান কিভাবে সময়ের গান হয়ে ওঠে। রাস্তায় পড়ে আছে স্বপ্নের লাশ বাতাসে ওড়ে তার দীর্ঘশ্বাস। রাস্তায় পড়ে আছে স্বপ্নের লাশ বাতাসে ওড়ে তার দীর্ঘশ্বাস। খুন হওয়া স্বপ্নের চোখ খুন হওয়া স্বপ্নের চোখ ঢেকে দেওয়া চাই বিদায় পরিচিত আকাশ বিষণ্ণ তার কাছে যাই। এই অদ্ভুত পৃথিবীতে সবাই এসে পড়লাম। গান বানানোর লোকের থেকে বোম বানানোর লোকের গুরুত্ব বেশি। কি করে তাই অনেকেই জিজ্ঞাসা করে কি হবে এসব করে। কবির লিখে গেছেন কি হবে গান লিখে তবু লিখি গান বয়স হলো আমার বুড়ো হলে দিলাম। কি হবে গান লিখে তবু লিখি গান বয়স হলো আমার বুড়ো হলে দিলাম। তুমি শোনো বানা শোনো তুমি শোনো বানা শোনো তবু তোমাকে শোনাই বিদায় পরিচিত তুমি একা আমি একা।
আমি জেগে রব সারা রাতি গো ওই আজি জ্বালাইয়া চাঁদের বাতি আমি জেগে রব সারা রাতি গো আমি কব কথা ওই আমি কব কথা শিশিরের সনে ভ্রমরা আমি কব কথা শিশিরের সনে ভ্রমরা নিশীথে যাইও আজি জ্বালাইয়া চাঁদের বাতি আমি জেগে রব সারা রাতি গো আজি জ্বালাইয়া চাঁদের বাতি আমি জেগে রব সারা রাতি গো আমি কব কথা ওই আমি কব কথা শিশিরের সনে ভ্রমরা আমি কব কথা শিশিরের সনে ভ্রমরা নিশীথে যায় ফুল বনে ওই আজি নিশীথে যায় ফুল বনে রে ভ্রমরা নিশীথে যায় ফুল বনে যদি বা ঘুমায়ে পড়ি আমি স্বপ্নের পথ ধরি গো যদি বা ঘুমায়ে পড়ি আমি স্বপ্নের পথ ধরি গো তুমি নীরব ও তুমি নীরব চরণে যাই রে ভ্রমরা তুমি নীরব চরণে যাই রে ভ্রমরা নিশীথে যাই ফুল বনে ওই আজি নিশীথে যাই ফুল বনে রে ভ্রমরা নিশীথে যায় ফুল বনে আমার ডাল যেন ভাঙে না আমার ফুল যেন ভাঙে না ও ফুলের ঘুম যেন ভাঙে না ওই আমার ডাল যেন ভাঙে না ওই আমার ফুল যেন ভাঙে না ও ফুলের ঘুম যেন ভাঙে না ও তুমি নীরব ও তুমি নীরব চরণে যাই রে
তব চরণে যাইও রে ভ্রমরা, নিশীথে যাইও ফুল বনে, ওলাজি নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরা, নিশীথে যাইও ফুল বনে, নিশীথে যাইও ফুল বনে, নিশীথে যাইও ফুল বনে। জানেন নিশ্চয়ই অনেকে যে এই গানটি শচীন দেব বর্মনের আগে অনেকবার পারফর্ম করেছে। আমারও দুটো জুতো আছে, জুতো গানটি আমি আর অনেকবার দুজনেই জর্জরিত হয়েছি। তবে মানে সেটা ভয়ের কারণে নয় যে কেউ কি বলবে, ভুলে যাওয়ার কারণে। বাবান্দা আমার পরে যিনি গাইবেন শুভদীপ গুহ, উনি বেশ চটি পড়ে এসেছেন, আমরা ভুলে গেছি অথচ জুতো পরে করতে হচ্ছে এই জিনিসটা, এই সেগমেন্টটা। যাই হোক, অনেকবার বলেছি এই সেগমেন্টটা এক্স্যাক্ট হুলিগানিজমের পার্ট নয়, তাও আমরা এত দূর বিদেশে এসেছি এবং সেই জন্যই একটা আলাদা সেগমেন্ট আপনাদের সবাইকে, যারা ওদিকে খুব বেশি যেতে পারেন না, আমরাও খুব বেশি আসতে পারি না, তো সেটার একটা দায় থেকেই এই সেগমেন্টটা রাখা। আর অনেক মানে বিনয়টা শুনলেন তো, গান পারে না, আমরা সিঙ্গার, ও নয়, এই বিনয়টা এই বিদায় পরিচিতা আজ বললো। বটানোর অনেকগুলো যে আছে তার মধ্যে তো একটা গানও, ফলে ওইটাকে এমনি বিনয় হিসেবেই ধরলেন। আমি পরবর্তী যে গানটা গাইবো সেই গানটা হয়তো অনেকেই জানেন। বল্লভপুরের রূপকথা বলে আমরা একটা ছবি করেছিলাম, ঘটনাক্রমে অনির্বাণ ছিল তার ডিরেক্টর, আমি তার মিউজিক ডিরেক্টর এবং অভিনেতা সঞ্জীব চরিত্রটি করেছিলাম। তো সেটা একটা গান ছিল, সেই গানটা আমরা গান গাইব। জানেন যে সে যদি একটু গলা মেলান তাহলে ভালো লাগে। তোমাকেই ভালো লেগেছে, তোমাকেই ভালো লেগেছে, তাই তোমার দালান জুড়ে রাখলাম এক নদী ভরা স্থান। তোমাকেই মনে ধরেছে, তাই পুরোনো খাতায় লিখে রাখলাম নতুন প্রেমের গান। আমার দিনলিপি জুড়ে জেলে দাও তুমি আলো, আরো ভালো, আরো ভালোবেসে তুমি উঠোন সাজিয়ে দাও। তোমার আলোর আলোচ করে মায়া ভরা চোখে ঢালো, আরো আলো, আরো আলো রঙের তুমি এ মাটি রাঙিয়ে দাও। যেন আমার ভাঙায় জানালার মাঝে তোমার আঙুল ছোঁয়া লেগে থাকে। বাড়ি ফিরে এসে তোমার আঁচলে কান্তির অবসান। তোমাকেই ভালো লেগেছে, তাই তোমার দালান জুড়ে রাখলাম এক নদী ভরা স্থান। তোমাকেই মনে ধরেছে, তাই পুরোনো খাতায় লিখে রাখলাম নতুন প্রেমের গান। Mm-hmm.
দুটি গান গাইব। আমি শুভদীপ। এই গানটি একটি দুটো গানের মিশ্রণ। প্রথমটি গঙ্গারাম সাকেত বলে একজন কবি, তার লেখা, ছত্তিশগড়ের। গানের মূল বিষয় তিনি বলছেন যে এই একটাই জীবন এবং এরপরে সবাইকেই চলে যেতে হবে, তাই এত গর্ব, এত অহংকার এসবের প্রয়োজন নেই, কারণ সবটাই মাটিতে মিশে যাবে। ঠিক একই কথা বাংলায় আর একজন বলছেন, তার নাম লালন ফকির। প্রায় 250 বছর আগে তিনি বলছেন, যে করে কালা চরণের আশা, যে করে কালা চরণের আশা, জানো না রে মন তার কি দুর্দশা। যে করে কালা চরণের আশা, জানো না রে মন তার কি দুর্দশা। ভক্ত বলি রাজা ছিল, তার সর্বস্ব ধন নিল। ভক্ত বলি রাজা ছিল, তার সর্বস্ব ধন নিল। বামন রূপে বিধি করে চলো না, রবে না এ ধন।
ভক্ত লক্ষ ছিল সর্বকালে। আর লক্ষণের সাথে কি হয়েছিল? এক তো বনবাসে গেছিল, যুদ্ধ করতে হয়েছিল, এবং সব থেকে বড় শক্তিশাল হানিল শক্তিশাল হানিল তার বক্ষস্থলে রামের ভক্ত লক্ষ ছিল সর্বকালে। শক্তিশাল হানিল তার বক্ষস্থলে তবু রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষণ না ছাড়িল ভক্তি। তবু রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষণ না ছাড়িল ভক্তি। লালন বলে কররে এ বিবেচনা রবে নাই ধন জীবন যৌবন তবে কেন এত বাসনা রবে নাই ধন। একবার সবুরের দেশে ভয় দেখি দম কষে। একবার সবুরের দেশে ভয় দেখি দম কষে। উঠিস নীল ভেসে পেয়ে যন্ত্রণা রবে নাই ধন রবে নাই ধন রবে নাই ধন রবে না পরের গান বাঁকুড়া জেলার গান। বাঁকুড়া থেকে কে কে এসছেন এখানে? আছেন কেউ বাঁকুড়া? বাঁকুড়া মানেই আমরা জানি, বীরভূম বাঁকুড়া মানে কি? এই বর্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম মানে কি? ঝুমুর, লাল মাটি, মাদলের তাল, ধামসার তাল, বাঁশির সুর। এই গানটি লিখেছেন এবং সুর করেছেন অরূপ রায় বলে একজন প্রফেসর বাঁকুড়া। উনি বলছেন যে আমাদের জীবন থেকে তো তেপান্তরের মাঠগুলো হারিয়ে গেছে, আর তো ওগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যঙ্গমি তেপান্তরের মাঠ কোথায় আর খুঁজে পাই? যদি একবার খুঁজে পাওয়া যায় বড় ইচ্ছা করে তেপান্তরের মাঠে যেতে। কটা সাগর পেরিয়ে গেলে দীপান্তরের
মাঝে পাখি ডানা মেলে না। বাপের বাড়ি খাল পার, শ্বশুর বাড়ি মাঠ ঘাট, মাঝে পাখি ডানা মেলে না। মাঝে পাখি ডানা মেলে না। আমি ডানা মেলার রাস্তা যাব, আমি জলদি খাব। আমি ডানা মেলার রাস্তা যাব, আমি জলদি খাব। আমি চিল শকুনের দেশে হব না, আমি চিল শকুনের দেশে হব না। আমার মহুয়ারে, আমার নদ ফুল রে, দীপান্তরের মাঠে যেতে মন করে। আমার দীপান্তরের মাঠে যেতে মন করে। এবার বলছেন, যদি দীপান্তরের মাঠ খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে কি হবে? সিধায় আপন মাটি আপন ঘর, নেই তো কোনো আপন পর। আপন মাটি আপন ঘর, নেই তো কোনো আপন পর। আপন মনের দেশে যাব, আমি আপন মনের দেশে যাব। আমি আপন মনের দেশে যাব, ব্যাঙ্গমিটার দেখা পাবো। আপন মনের দেশে যাব, ব্যাঙ্গমিটার দেখা পাবো। আমি চিল শকুনের দেশে হব না, আমি চিল শকুনের দেশে হব না। আমার মহুয়ারে, আমার নদ ফুল রে, দীপান্তরের মাঠে যেতে মন করে। আমার দীপান্তরের মাঠে যেতে মন করে। হে মহুয়া কোথি যাস, দুঃখের কথা শুনি যাস। হে মহুয়া কোথি যাস, দুঃখের কথা শুনি যাস। রোদে শুকায় আম চুল, তাই কখনো নিয়ে যা। হে মহুয়া কহি যাস, খবর যদি কোথু পাস। হে মহুয়া কহি যাস, খবর যদি কোথু পাস। কটা নদী পেরিয়ে গেলে দীপান্তরের মাঠ মিলে। কটা সাগর পেরিয়ে গেলে দীপান্তরের হদিস মিলে। আমার মহুয়ারে, আমার নদ ফুল রে, দীপান্তরের মাঠে যেতে মন করে। আমার দীপান্তরের মাঠে যেতে মন করে। ও হাততালি করে কর। আমার দীপান্তরের মাঠে যেতে মন করে। 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 অনেক ধন্যবাদ।
সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা, শারদীয় শুভেচ্ছা। 5 মিনিট অপেক্ষা করুন, 5 মিনিট পরে হোলি গান।